నమస్తే వెల్కమ్ టు జిల్లా వన్ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో AI+ క్యాంపస్ నిర్మించనున్నట్లు ప్రకటించిన బిర్లా గ్రూప్ ITS ఛాన్సలర్. ఈ క్యాంపస్ ఏర్పాటుకు సుమారు 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు తెలిపిన కుమార్ మంగళం బిర్లా. ఏపీలో కేవలం రెడ్ బుక్ పాలన మాత్రమే సాగుతుందని ఆరోపించిన మాజీ మంత్రి పేర్ని కార్యకర్తలపై తప్పుడు కేసులు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేస్తే వారిని న్యాయస్థానాల్లో నిలబెడతామని హెచ్చరించిన నాని. నూతన వాహనాలకు కేర్ ఆఫ్ గా నిలిచిన హర్ష మోటార్స్ మరో వాహనాన్ని లాంఛనంగా విడుదల. విశాఖ నగరంలో మద్దెలపాలెంలో ఉన్న ప్రీమియం షోరూంలో పెరిగిన విద్యుత్ ధరలు తగ్గించాలంటూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టిన కాంగ్రెస్ నాయకులు. అధికారంలోకి వస్తే విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గిస్తామని ఎన్నికలలో హామీ ఇచ్చినా ఇప్పుడు మోసం చేశారని నినాదించిన హస్తం నేతలు. బిర్లా గ్రూప్ చైర్మన్ మరియు బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మరియు సైన్స్ పిలానీ ఛాన్సలర్ కుమార్ మంగళం బిర్లా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అమరావతిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి AI+ క్యాంపస్ ను నిర్మించనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ క్యాంపస్ ఏర్పాటుకు సుమారు 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాజధాని నగరం అమరావతిలో 35 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ క్యాంపస్ ఏర్పాటు కానుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నారు. ఈ క్యాంపస్ లో 2 దశల్లో మొత్తం 7,000 మంది విద్యార్థులు విద్యాస్ అభ్యసించే అవకాశం ఉంది. మొదటి దశలో 3,000 మంది విద్యార్థులకు వసతి కల్పిస్తారు. The second is a new campus at Amravati, and we are calling it the AI plus hub for tomorrow. So we are getting ready to set up a new facility at Amravati in Andhra Pradesh, and we see it as a bold step to transform higher education in India. This campus will be a hub for innovation and interdisciplinary learning, focused on AI, emerging technologies, and industry collaboration. It will bridge academic excellence with real-world application, nurturing leaders, entrepreneurs, and problem solvers. We want our young minds, the brightest minds from the country, to have all the knowledge they can possibly get in the classroom on all the dominant technologies of our time. With global partnerships, cutting-edge programs, and a dynamic learning environment, it aims to shape the next generation of talent for India and for the world. So for example, just to give you some instances, undergrad programs, regular and twinning programs would mean 2 years in Amravati and 2 years in a university overseas with specialization in, like I said, the dominant technologies of today: AI, data science, ML, robotics, computational linguistics, and LLMs, cyber physical systems with AI, and all of this comes with industry internships, cross-disciplinary electives, and dual degree options. Also, for example, joint PhDs with international universities in areas like generative AI, smart cities, and AI for healthcare. 2-year degree programs including MTech in AI ML, MSc in AI driven innovation, so on and so forth. So basically that campus will cater to or rather focus on all the dominant technologies that all of us know about today, and we think it's important that our young minds that will lead the India of tomorrow be not just conversant but know in depth what these technologies are about and the impact that they can have on our world. About this new campus at Amravati, it will be built to have 7,000 students over 2 phases, emphasis on green buildings, renewable energy systems. It will be a digital first campus operation. The operations will be digital first with integration of IoT enabled systems, AI driven services, and immersive learning environments. I don't think there's any campus in the country today, or I don't think there are any plans that I know of to make a campus of this kind that is being envisaged by us in Amravati, by any other institution in the country today.
So that was Amravati. Before that, we talked about a 1,200 crore expansion across our 3 campuses. The investment in Amravati over a period of 5 years is expected to be about 2,000 crores. ఏపీలో కేవలం రెడ్ బుక్ పాలన మాత్రమే సాగుతుందన్నారు మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని. వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు కార్యకర్తలపై తప్పుడు కేసులు నమోదు చేసి అరెస్టు చేస్తే అలా చేసిన వారిని న్యాయస్థానాల్లో నిలబెడతామని హెచ్చరించారు. కొల్లు రవీంద్ర ఓ పగటి వేషగాడు, వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి మహానటి అంటూ సెటారికల్ కామెంట్స్ చేశారు. మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని మీడియాతో మాట్లాడుతూ జడ్పీ చైర్పర్సన్ ఉప్పాల హారిక కుటుంబంపై కూటమి ప్రభుత్వం వేధింపులకు పాల్పడుతోంది. హారికపై దాడి చేసి తిరిగి ఉప్పాల రాముపై కేసు నమోదు చేయడం దారుణం. దాడి చేసి తిరిగి మా పార్టీ సభ్యులపైనే కేసులు నమోదు చేశారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన టీడీపీ కార్యకర్త ఏం చేశారో అందుకు సంబంధించిన అన్ని ఆధారాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. టీడీపీ మహిళా కార్యకర్తతో తప్పుడు ఫిర్యాదు చేసింది ఆమె కొడాలి నాని ఫ్లెక్సీని చించేశారు. ఫ్లెక్సీని చించి చేతికి గాయమైతే కారుతో గుద్దారని తప్పుడు ఫిర్యాదు చేశారు. తప్పుడు కేసులు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేస్తే వారిని న్యాయస్థానాల్లో నిలబెడతామన్నారు. కొడాలి నాని గారి ఫ్లెక్సులు ఎక్కి బరాబరా ఎక్కి మనం ఎక్కగలమా లేదా మనం చెంపచ్చా చెంపకూడదా అనేది కూడా ఏమాత్రం కూడా లేకుండా ఆ బ్యానర్ కొడాలి నాని గారి బ్యానర్లు లాగి చించే కార్యక్రమంలో ఆవిడికి మేకేదో తెగిందో లేకపోతే చెక్క తెగిందో వెంటనే కట్టుకుంది. వీటన్నిటికీ విజువల్స్ ఉన్నాయి. ఆవిడ బ్యానర్ ఎక్కి ఎగబాకి బ్యానర్ మీదకి ఎగబాకి ఎక్కి అవి కోసేస్తున్నప్పుడు అవి పీకేస్తున్నప్పుడు ఆ పీకిన తర్వాత ఆ క్రమంలో దెబ్బ తగలటం దానికి కట్టుకోవటం అన్నీ ఆఖరికి తెలుగుదేశం ఛానల్స్తో కూడా రికార్డ్ అయ్యి ఉంది. రికార్డ్ అయ్యి ఉన్న దాన్ని వాళ్ళ కారు వెనక సీట్లో కూర్చుని కారు గుద్దాడని చెప్పని కేసు కడతాం అంటే ఇంతకన్నా దగాకోరు ప్రభుత్వం, దివాలాకోరు ప్రభుత్వం, తప్పుడు కేసుల ప్రభుత్వం, సైకో ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉందా నన్ను ఇప్పటివరకు చరిత్రలో ఎక్కడా లేదు. ఖచ్చితంగా ఈ సాక్ష్యాలు ఆధారాలతో సహా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి విజువల్స్ సాక్ష్యాల ఆధారాలు అన్నింటినీ కలిపి అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టు దాకా పోలీసులు ఎవరైతే ఈ తప్పుడు కేసును నమోదు చేసి చర్యలు చేపట్టండి. ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని కోర్టుకి ఏడ్చకపోతే ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎవరైతే ఈ తప్పుడు కేసులో కనుక రాము మీద కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేస్తే కనుక మేము వెయిట్ చేస్తాం. మీరు చేయండి. ఖచ్చితంగా న్యాయస్థానాల్లో మిమ్మల్ని నిలబెడతాం అనేది కూడా ఖాయం. మా దగ్గర అన్ని సాక్ష్యాలు ఆధారాలు ఉన్నాయి. కొల్లు రవీంద్ర గారు ఏమన్నారండి? వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మహాతల్లి, ఉప్పాల హారిక గారు అంటే అగ్రవర్ణాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక రెడ్డి కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక జమీందారీ కుటుంబం, అత్యంత సంపదతో కూడినటువంటి సంపన్నురాలైనటువంటి వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మహాతల్లి. వెనుకబడి కులాలు మరీ ప్రత్యేకించి గౌడ కులంలో జన్మించి చదువుకుని చిన్న వయసులో అగ్రవర్ణాల ఆధిపత్యంలోనే ఇన్నేళ్లు నడుస్తున్నటువంటి కృష్ణా జిల్లా పరిషత్ పీఠం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిచే కూర్చోబెట్టబడినటువంటి ఒక బీసీ మహిళ మహానటి. ఇది ఎవరు మాట్లాడుతున్నారయ్యా అంటే మర్డర్ కేసులో ఇరుక్కుని దొరికిపోయి జైలుకి వెళ్ళి బీసీని మర్డర్ కేసులో పెడతారా, బీసీని జైల్లో వేస్తారా అనే లబాలబా బోరున దొంగ ఏడుపులు ఏడ్చినటువంటి ప్రస్తుత మంత్రి, అప్పటి మాజీ మంత్రి ఇది మాట్లాడటం. ఎందుకు మాట్లాడతాడు ఆయన? ఎందుకు మాట్లాడతాడంటే వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అమ్మగారి యొక్క ఎలా మహాతల్లి అయిందంటే కొల్లు రవీంద్ర గారికి వాళ్ళ భర్త గారు చుట్టూ ఉండేటువంటి మనుషులు జిల్లాలో ఎవరిని కూడా ఏ క్వార్ట్స్ మైన్ ఓనర్ని కూడా క్వార్ట్స్ని మైనింగ్ చేయనివ్వకుండా ఎక్స్పోర్ట్ చేయనివ్వకుండా కేవలం ఎంపీ గారు అంటే ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ కుటుంబం మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, మైనింగ్ వాళ్ళే చేయాలి. ఎవడు చేసినా ఆ క్వార్ట్స్ తెచ్చి వీళ్ళకే అమ్మాలి, వీళ్ళ ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. దానికి ఎవడయ్యా అంటే నెల వారం అమ్మగారి దగ్గర నుంచి మహాతల్లి గారి దగ్గర నుంచి ఈ రాష్ట్ర మైనింగ్ శాఖ మంత్రికి వారం ముడుపులు వస్తున్నాయి, వారం మూటలు పంపిస్తున్నారు. కాబట్టి మరి వారం మూటలు వచ్చి పడుతున్నాయి కాబట్టి ఆవిడ మహాతల్లి. ఎందుకని మూటలు ఇస్తున్నారు కదా.
ఆ మూటలను లోపలేసుకుంటాక మా వాడికి ఆయాసం వస్తుందని చెప్తున్నారు అటెండర్లు. మరి బాబు మేము మొయిలేపోతున్నామండి, అయ్యేమో డబ్బుల మూటలు కాబట్టి మాకు కూడా కాకుండా వాళ్ళే మోసుకుంటున్నారు, భార్యాభర్తలు మోసుకుంటాక మళ్ళీ మోసి ఆయాసపడుతున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే గవర్నమెంట్లో పనిచేసేటువంటి ఆయనకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనుషులు చెప్తున్నారు బయట బందరంతా. మరి ఏం చేస్తాడు, ఆవిడ మరి మూటలు ఇస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ మహాతల్లి, ఈవిడ బీసీ, నిజంగా బీసీ కులం కాబట్టి మరి ఆ మహాతల్లిని ఈవిడికి పోలుస్తూ ఈవిడే మహానటి. వాళ్ళ కొల్లు రవీంద్ర కంటే కూడా అది మహానటుడు అనాలా, చెత్తనటుడు అనాలా, దొరికిపోయే నటుడు అనాలా, ఏమనాలో తెలీదు. ఏనాడే అంతకన్నా పగటి వేషగాడు, కొల్లు రవీంద్ర కంటే కూడా రాజకీయ పగటి వేషగాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎవడూ లేడు. నూతన వాహనాలకు కేర్ ఆఫ్ గన్లిచ్చిన హర్ష మోటార్స్ మరో వాహనాన్ని లాంఛనంగా విడుదల చేసింది. విశాఖ నగరంలో మద్దిలపాలెం సమీపంలో ఉన్న ప్రీమియర్ షోరూమ్ లో నూతన వాహనాన్ని టౌన్ ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ ఖాదర్ బాషా విడుదల చేశారు. భారతీయ ఈవీ పరిశ్రమలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతున్న నేపథ్యంలో VX2+ విడుదల మరింత ఆకర్షణీయంగా నిలుస్తుంది. ముఖ్యంగా బ్యాటరీ రీఛార్జ్ చేసుకునే పద్ధతుల్లో వాహనం తయారు కస్టమర్లను మరింత ఆకట్టుకుంటోంది. సాధారణంగా BISS మోడల్లో వినియోగదారులు స్కూటర్ ని కొనుగోలు చేసి ప్రతిరోజు ఉపయోగించిన కిలోమీటర్లకు అద్దె చెల్లించడంతో వాహనాలను సొంతం చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ తరుణంలో వినియోగదారులు స్కూటర్ ను కొనుగోలు చేసి బ్యాటరీని MI ప్లాంట్ ద్వారా ఎంచుకునే అవకాశాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్టు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ విధానం సామాన్యులకు ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించడంలో ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో హర్ష మోటార్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కోటపాటి సురేష్, హీరో మోటా కార్ఫ్ టెరిటరీ సేల్స్ ఆఫీసర్ కె నాగసాయి, హర్ష మోటార్స్ AGM TVSN రాజు, సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. మనకి హీరోలో ఈ హర్ష మోటార్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ న్యూ బైక్స్ లాంచ్ అవ్వడము, అలాగే కస్టమర్స్కి ఈ బైక్స్ అనేవి మనం ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళకి కూడా కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ, ముందుగా ఈ బ్యాటరీ వెహికల్స్ రావడం వల్ల పొల్యూషన్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది. మ్యాక్సిమం పొల్యూషన్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా స్పీడ్ లిమిట్స్ కంట్రోల్ అవుతుంది. ఈ మధ్యన మేము తరచుగా చూస్తున్నాము స్పీడ్ బైకుల ద్వారా రేసింగ్ అనేది కల్చర్ ఎక్కువైపోయింది సిటీలో. ఇటువంటి వెహికల్ ఎక్కువగా లాంచ్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఒక శుభపరిణామం అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రమాదాలను అరికట్టే దిశగా ప్రయాణించవచ్చు. అలాగే ఈ విడా ఏదైతే హీరో మోటార్స్ ద్వారా ఇది ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుందో విడా, ఇది రిమూవబుల్ బ్యాటరీ కాబట్టి డైరెక్ట్గా బైక్కే ఛార్జ్ చేసుకోకుండా బ్యాటరీ కంప్లీట్గా బయటకు తీసి ఛార్జబుల్ బ్యాటరీ కాబట్టి దీనివల్ల కూడా కొంచెం ఏదైతే ఛార్జ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ప్రమాదం ఉండదు, ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఒక మంచి ఆలోచన దృష్ట్యా ఈ యొక్క బైక్స్ లాంచ్ అవ్వడము, పొల్యూషన్ అరికట్టే విధంగా, ప్రమాదాలను అరికట్టే విధంగా ఈ యొక్క కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు హీరో వారికి, అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టేందుకు హర్ష మోటార్స్ వారికి నా తరపున అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఇది హీరో విడా అనేది VX2 కొత్తగా లాంచ్ అయింది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రైస్ అతి తక్కువగా, అంటే బ్యాటరీ బ్యాస్ అని కొత్త సిస్టమ్ వచ్చింది, బ్యాటరీ స్పీడ్గా కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి బేసిక్ 99,990 రూపాయలు మాత్రమే ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రైస్. సో ఇది మెయిన్గా థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఎవరైతే కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారో మార్కెట్లో వాళ్ళకి ఎటువంటి లేని ఫ్యూచర్ మనది ఉందన్నమాట. రిమూవబుల్ బ్యాటరీస్ అనేవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చాలామంది చాలా స్కూటర్స్ కొనుక్కుంటున్నారు, దానివల్ల పార్కింగ్ ఏరియాలో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఉండదు. సో మనకున్న మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే రిమూవబుల్ బ్యాటరీస్. అవి తీసుకెళ్ళి సపోజ్ కస్టమర్స్ అపార్ట్మెంట్లో ఉంటే వాళ్ళైనా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు, నో పార్కింగ్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే బ్యాటరీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఛార్జింగ్ అనేది. సో కస్టమర్స్కి చాలా అందుబాటులో ఈజీగా ఉండడానికి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి ఈ VX2 అనేది రిమూవబుల్ బ్యాటరీస్తో తీసుకురావడం జరిగింది. సో ముందుగా మెయిన్ ఏంటంటే హీరో కంపెనీ అనేది ఒక ట్రస్టెడ్ కంపెనీ అనమాట. సో ఆల్రెడీ 40 years నుంచి మార్కెట్లో ఉంది. సో ఆ ట్రస్టెడ్ కంపెనీ వల్ల వచ్చేది ఏంటంటే సర్వీస్ అయినా ఏదైనా కానీ చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అనమాట, ఫ్రీగా. సో అలాగే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, కస్టమర్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో మెయిన్ థింగ్ అది బ్యాటరీస్ రిమూవబుల్ అనమాట. ఫుల్ ఛార్జ్ వచ్చేసరికి 100 kilometers ట్రూ రేంజ్ వస్తుందండి. IDC రేంజ్ వచ్చేసరికి 143 వస్తుంది, ట్రూ రేంజ్ వచ్చేసరికి 100 kilometers వస్తుంది. సో మేము చెప్పేది అయితే ట్రూ రేంజ్ 100 kilometers ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో ఈవీ వల్ల పెరిగిన విద్యుత్ ధరలు తగ్గించాలంటూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు కంచకచర్ల విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ వద్ద నాదాలతో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. అనంతరం వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు పీటర్ జోసెఫ్, నందిగామ సమన్వయకర్త మంద వజ్రయ్య, నాయకులు సుధూల
పూర్ణచంద్రరావు ఆన్సర్ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీల పేరిట విద్యుత్ ధరలను పెంచి సామాన్యుల ప్రజలకు భారంగా మారిందని నాటి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న టీడీపీ ఆరోపించారని, తాము అధికారంలోకి వస్తే విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గిస్తామని ఎన్నికలలో హామీ ఇచ్చారని, అది నమ్మిన ప్రజలు అధికారం కట్టబెడితే నేడు అధికారం చేపట్టిన తర్వాత టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీను అటకెక్కించారని, అంతేగాక ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీల పెను భారంగా మారిన నేడు కూటమి ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచి ప్రజల నడ్డి విరిచారని, ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీలే కాకుండా FPPCA పేరిట పాత బకాయిలను కరెంట్ బిల్లులో జోడించి అదనంగా వసూలు చేపట్టారన్నారు. దీనిపై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరియు విద్యుత్ శాఖ మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి వెంటనే విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు. కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు అబ్దుల్ అన్సారీ, జులేహా, జాన్ ముఖేల్, పృథ్వీ, బ్రహ్మం, శివరామకృష్ణ, యశ్వంత్ పాల్గొన్నారు. నాడు గతంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం పెంచిన విద్యుత్ ధరలు ప్రజలపై భారం మోపుతుందనేసి ఆరోపించిన కూటమి ప్రభుత్వం నేడు అధికారం చేపట్టిన తర్వాత వీరు చేస్తున్న పని ఏమిటని మేము యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నాడు విద్యుత్ ఛార్జీలు, ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీల పేరుతో వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రజలు దోపిడీ చేస్తుందంటున్నారు. మరి మీరు ఈనాడు చేసేది ఏంటిది? ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీలే కాకుండా FPPCA ఛార్జీలు అదనంగా గవర్నమెంట్ కట్టాల్సిన బకాయిలను ప్రజలపై భారం మోపడం ఎంతవరకు సమంజసమని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. అలాగే అదాని సంస్థతో మీరు ఏదైతే స్మార్ట్ మీటర్ల ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారో వెంటనే అది రద్దు చేయాలి. ఈ పెరిగిన విద్యుత్ ధరలను మరియు స్మార్ట్ మీటర్ల ప్రక్రియను వెంటనే ఆపివేయాలని యువజన కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేస్తాం. లేదంటే జిల్లా వారీగా, దశల వారీగా మేము మా పోరాటం కొనసాగిస్తామనేసి మీకు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాం. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుండి మరి పాలనని పక్కన పెట్టేసి కొన్ని విధ్వంసకరమైన సంఘటనలు చేయడం జరుగుతుంది, మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మరి ఆ రోజున సంపద సృష్టిస్తాం, మేము వస్తే రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాం, సంక్షేమాన్ని తీసుకొస్తాం అన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ప్రజలపై విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచి మరి అదానీ అంబానీలతో మరి ఒప్పందం కుదుర్చుకొని స్మార్ట్ మీటర్లని రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టి ఆ స్మార్ట్ మీటర్ల ద్వారాగా రాష్ట్రంలో ప్రజలపై అదనంగా విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచి ఆర్థికంగా మరి ప్రజలపై ఆ భారం మోపే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఈ భారాన్ని, ఈ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని ఈ ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కరెంటు సంగతి అట్ట పెడితే ఇసుక రేత్రి పూట కుంభకోణం చేస్తున్నారు. కుంభకోణం కూడా అంత ఇదిగా చేయలేము. అసలు రేత్రి పూట కొన్ని వేల లారీలు రాష్ట్రం దాటిపోతున్నాయి. ఇవాళ 300 కరెంటు బిల్లు కాల్చుకుంటే 800 రూపాయలు కట్టాల్సి వస్తుంది. సామాన్యుడు నడ్డి విరిచి పొయ్యిలో పెట్టినట్టు ఉంది ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవహార శైలి. ఇది ఇంతవరకు రైతుకి 20,000 రూపాయలు వేస్తా అన్నావు. 20,000 కాదు కదా, 20 రూపాయలు కూడా లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక సీజన్ అయిపోయింది, రెండో సీజన్ వచ్చింది, ఒక సంవత్సరం వెళ్ళిపోయింది, రెండో సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టాను. ఇంతవరకు రైతుకి అనేవాడికి రూపాయి వేయలేను. నీకేమన్నా సూపర్ 6 కాదు. సూపర్ 6 అంటే అభివృద్ధి అనుకున్నారు జనం. సూపర్ 6 అంటే అభివృద్ధి కాదు. మీ నడ్డి 14 నెలల్లో 2 సార్లు, మొదటిసారి 12,000 కోట్ల రూపాయలు, రెండవసారి 6,000 కోట్ల రూపాయలు, మొత్తం 18,000 కోట్ల రూపాయలని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలపై భారం మోపడం జరిగింది. గత ప్రభుత్వం అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం 25,000 కోట్ల రూపాయలు 5 సంవత్సరాల్లో భారం మోపితే ఈ సంవత్సరంలోనే 18,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రజలపై. వైఎస్ఆర్సీపీ అనకాపల్లి నియోజకవర్గం అసెంబ్లీ సమన్వయకర్త మలసాల భరత్ కుమార్ కి జీవీఎంసీ జోనల్ ఆఫీసులో చికెన్ వేస్ట్ వలన భరించలేని దుర్వాసనతో జీవీఎంసీ ఆనుకుని ఉన్న పెద్ద హైస్కూల్ మరియు జూనియర్ కాలేజ్ విద్యార్థులు వాంతులు, కడుపులో తిప్పడం వంటి వాటితో పిల్లలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పడం, వెంటనే స్పందించి పట్న అధ్యక్షులు మందపాటి జానకి రామరాజుని 83వ వార్డు ఇన్ఛార్జ్ మరియు అనకాపల్లి నియోజకవర్గ యువజన విభాగం అధ్యక్షులు జాజుల రమేష్ ను వెంట పెట్టుకుని అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించి జోనల్ కమిషనర్ తో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఈ దుర్వాసనతో విద్యార్థులు పడుతున్న ఇబ్బందులను వివరించి వెంటనే చర్యలు తీసుకుని కాలేజ్ మరియు స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్స్ కు విద్యార్థులను వెంటనే పంపించి వేసే చర్యలు తీసుకోవాలని భారత్ కుమార్ అధికారులకు చెప్పడం జరిగింది. దీనిపై కమిషనర్ వెంటనే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పాపం పిల్లలు ఇలా బయట ముక్కు మీద కర్చీఫ్లు అవి పెట్టుకోవడం భోజనం అది చేయలేదు. ఒకసారి చూస్తే వస్తుంది. ఇలా చూస్తే రేపైనా కానీ స్కూల్లో సరిగా వెళ్తుందండి. సపోర్ట్ చేయండి, యాక్షన్ తీసుకుంటారు.
అవునండి. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. పద్మశ్రీ కోట శ్రీనివాసరావు మృతికి పిఠాపురంలో పిఠాపురం పట్టణ భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు ఓలేటి వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో సంతాప కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ముందుగా కోట శ్రీనివాసరావు చిత్రపటానికి కాకినాడ జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి గండి కొండలరావు ఓలేటి వెంకటేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు కోట శ్రీనివాసరావు చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం సినీ రంగానికి, తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు కోట శ్రీనివాసరావు చేసిన సేవలను కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా గండి కొండలరావు ఓలేటి వెంకటేశ్వరరావు మీడియాతో మాట్లాడారు. కార్యక్రమంలో బుర్రి మురళీధర్రావు, కర్నేడి తాతీలు, ఎడ్ల ప్రభాకర్ రావు, సింహాద్రి తుమ్మల లక్ష్మణ్, తోట ఏడుకొండలు, మోహన్ రావు, గరగ వీరబాబు, నందకిషోర్ తదితరులు, ఏలూరు సత్యనారాయణ పాల్గొన్నారు. శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన పరమపదించారు. అయితే ఆయన ఒక విలక్షణమైనటువంటి నటుడు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో 750 చిత్రాలు పైగా నటించారు. ఆయనకి 83 సంవత్సరాలు ఉండేవి. ఆయన మా పార్టీలో, బీజేపీ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గం నుంచి 1999 సంవత్సరంలో ఆయన పోటీ చేసి నెగ్గి బీజేపీ అంటే చాలా అభిమానంగా ఉండేవారు. ఆయన సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా చాలా బాగా నచ్చేవి. అయితే ఆయన లేని లోటుని మేము ఆయనకి ఆత్మ శాంతించాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్రముఖ నటులు శ్రీ కోట శ్రీనివాసరావు గారు వారి యొక్క పరంపర మరి తెలుగు రాష్ట్రంలో వారి నటనకి మరి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ భారతీయ సంస్కృతి విధానానికి లోనే ఆయన ఆ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి ఆ ఆశయ సాధన కోసం ఎంతో కృషి చేశారు. ఆ ఆశయ సాధనతో ఉండి ఆయన నటనని ఇంకా పెంపొందించుకున్నారు. కానీ సినీ రంగంలో ఉంటూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి ఆయన నటన గురించి ఎక్కడైనా లోటు వస్తుందేమో, ఎవరో మమ్మల్ని బుక్ చేసుకోరేమో అన్న భయం లేకుండా మరి భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి ఆ రోజు మరి ధీటుగా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక నాయకుడిగా నిలిచారు. అలాంటి నాయకుడు ఈ రోజు కోల్పోవడం భారతీయ జనతా పార్టీకి చాలా పెద్ద లోటని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. కోట శ్రీనివాసరావు గారు నిన్నే తుదిశ్వాస వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ రోజున పిఠాపురం పట్టణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆయనకి ఘనంగా శ్రద్ధాంజలి కట్టించడం జరిగింది. బీజేపీ శ్రేణులు అందరికీ కలిసి. కోట శ్రీనివాసరావు గారు చాలా విలక్షణమైన నటులు. హాస్యం కావచ్చు, విలనిజం కావచ్చు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా 50 సంవత్సరాల పాటు సినిమాల్లో చక్కగా ప్రజల్ని ఆనందింపజేయటం ఇవన్నీ చేశారు. వారికి సద్గతులు కలగాలని కోరుకుంటూ. కోట శ్రీనివాసరావు గారు పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకున్న గ్రహీత. ఆయన సినీ చలనచిత్ర రంగంలో 750 చిత్రాలకు పై నటించి విలక్షణ నటుడిగా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నారు. ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే అత్యంత ఇష్టమైన వ్యక్తి. ఆ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి 99లో రైతులకు పంటలు పండించుకునేందుకు నీరు అందక దిక్కుతోచని స్థితిలో పిఠాపురం నియోజకవర్గం రైతులు ఉన్నారని వెంటనే ఇరిగేషన్ అధికారులు స్పందించి రైతులకు నీరును అందించాలని పిఠాపురం నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వంగ గీతా విశ్వనాథ్ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. పిఠాపురం పాడా కార్యాలయానికి రైతులు, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కలిసి వంగ గీతా విశ్వనాథ్ విచ్చేశారు. పాడా డిప్యూటీ పీడీ మాధవికి వంగ గీతా విశ్వనాథ్ వినతి పత్రం అందజేశారు. వెంటనే రైతులకు నీరు అందించాలని ఆమె సందర్భంగా అధికారులకు విన్నవించారు. ఈ సందర్భంగా వంగ గీతా విశ్వనాథ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. కార్యక్రమంలో గండేపల్లి బాబీ, పిఠాపురం పట్టణ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రావుల మాధవరావు, గొల్లప్రోలు జడ్పీటీసీ ఉలవకాయల లోవరాజు, కొత్తం దత్తుడు, దాసం వెంకటేష్, అరిగెల రామన్నదుర, వర్ధనిటి సుజాత, ఉలవల భూషణం, పెదపాటి రాజేష్, సామరావుతు లలిత, పిల్ల బాబ్జీ, కట్ట బుల్లేశ్వరరావు, లోకారెడ్డి, అప్పన్నదొర, అడప రఘు, వర్ధనిటి శ్రీను, నేమాని ఆదివిష్ణు, బోనసల శివ, పితాని కాశీ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా రైతాంగం చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. ఒకటి, పండిన పంటకి ధర లేక, 2 కొనుగోలు కేంద్రాలు సరిగా లేకపోవడం వల్ల అది ఏ పంట అయినా కావచ్చు, మామిడి కావచ్చు, మిర్చి కావచ్చు, పొగాకు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, పండించిన పంటకి ఇప్పుడు మన ఇక్కడ పిఠాపురం నియోజకవర్గంకే మన నియోజకవర్గాన్ని నుంచి మాట్లాడుకున్నట్లయితే పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో
పండిన పంటని కొనుగోలు చేయడానికి అందరూ తిరిగితే కానీ కొనుగోలు కేంద్రం మొదలు పెట్టలేదు. కొనుగోలు కేంద్రం మొదలుపెట్టి కొన్న తర్వాత ఇప్పటికీ దగ్గర ఎవరికి కూడా డబ్బులు 3 నెలలు 4 నెలలు అయిపోతున్నా కూడా ఇంకా డబ్బులు రిలీజ్ చేయని పరిస్థితి. ఈ లోపల మళ్ళీ పంటకి అందరూ కూడా సమాయత్తం కావాల్సి వచ్చింది. ఆకుమళ్ళు వేసుకున్న రైతుకి నీరు లేదు. ఈరోజు మొత్తం నియోజకవర్గం అంతా కూడా పీపీసీ కావచ్చు, మరి ఏలేరు కావచ్చు, అదేవిధంగా పుష్కర కావచ్చు, మొత్తం అన్నిటికీ కూడా నీరు లేక అధికంగా ఎండలు కాస్తూ ఉన్నాయి. ఈ 4-5 రోజుల నుంచి విపరీతమైన ఎండలు కాస్తుండడం వల్ల అప్పుడే ఆకుమళ్ళు కూడా ఎండిపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది. పశువులకి నీళ్ళు లేదు. వాటర్లో గ్రౌండ్ లెవెల్ తగ్గిపోయి నూతుల్లో కూడా నీరు తగ్గిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వెంటనే స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది. మాకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఏలేరులో 9 టీఎంసీలు ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా పిఠాపురం టైలాండ్ మొన్న ఏలేరు వరదలకి వచ్చినప్పుడు దగ్గర 6 టీఎంసీల నుంచి 7-8 టీఎంసీల వరకు వదిలేస్తే పిఠాపురం మొత్తం మునిగిపోయింది. అలాగే ఇప్పుడు నీళ్ళు లేకపోతే పిఠాపురం మొత్తం ఎండిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి రైతాంగాన్ని తక్షణం ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. కలెక్టర్ గారు వెంటనే పర్యవేక్షణ చేసి ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో మాట్లాడి మరి మామూలుగా నార్మల్గా ప్రతిపాడు, పెద్దాపురము, అదేవిధంగా మరి ఆ ఏరియాలకు వదిలినట్టుగా కాకుండా మన పిఠాపురంకి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టి అధికంగా నీరు వదలకపోతే వీరికి సరిపడా మీరు ఎంత వదులుతారనేది మాకు లెక్క సంఖ్య కాదు. నారుమళ్ళు అన్నీ కూడా తడవాలి, నారుమళ్ళు అన్నీ కూడా పూర్తి కావాలి, రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలి. అదేవిధంగా పశువులకు కూడా తాగడానికి నీళ్లు కావాలి. ఎక్కడ నీటి ఎద్దడి, తాగునీటికి కూడా ఎద్దడొచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. పంటకి నీటికి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అందుకే ఈరోజు పడా ఆఫీస్కి వచ్చి మేమందరం కూడా చెప్పడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు కూడా మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ ప్రభుత్వం కూడా రైతాంగం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. రైతాంగం అంతా కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మీకు ఒకే ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒక సంవత్సరం పూర్తయి పైగా 2 నెలలు అయిపోతుంది. ఇప్పటికీ రైతు భరోసా ఇవ్వలేదు రైతులకి. ఒక పంట అయిపోయింది, 2వ పంట అయిపోయింది, ఇప్పుడు 3వ పంటకు వచ్చే పరిస్థితి. రైతు భరోసా లేదు. కేంద్రం నుంచి వచ్చే రైతు భరోసా వాటా కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు. ఇప్పటికి రైతుకి ఆర్థికంగానూ ఆదుకోవట్లేదు, పంట పండించినప్పుడు మద్దతు ధరకి ఆదుకోవట్లేదు, తీసుకున్న ధాన్యానికి డబ్బులు ఇవ్వగా ఆదుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు నీరు కూడా ఇబ్బంది పట్టే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి తక్షణం మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం, ముఖ్యంగా కలెక్టర్ గారిని కోరుతున్నాం. ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా వాళ్ళందరినీ కూడా పెట్టి అన్ని పంటలకి, అన్ని పొలాలకి కూడా పిఠాపురం నియోజకవర్గ టైలాండ్ అంతా కూడా పూర్తిగా నీరు వచ్చి మరి నారుమళ్ళు కొనసాగే విధంగా రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా, పశువులకు ఇబ్బంది లేకుండా తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. మరి విపరీతమైన వరద వచ్చినప్పుడు, అధిక వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఒక గండి పడింది. ఈ గండి పడటం వల్ల ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ గండికి ఏ విధమైన చర్య తీసుకోలేదు. దీన్ని పోడ్చడం కానీ, దీనికి రిపేర్ చేయడం కానీ, దీన్ని ఇబ్బంది లేకుండా చేయటం కానీ మాత్రం చేయలేదు. దీనివల్ల మరి కొత్తపల్లి మండలంలో ఉన్న కింద ఏరియాలన్నీ కూడా పూర్తిగా మునిగిపోయే పరిస్థితి, మళ్ళీ రైతాంగం అంతా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ మాదాపురం గండిని వెంటనే దీనికి సంబంధించిన రిపేర్స్ సంబంధించిన చర్యలు చేపట్టాలని కూడా మేము కోరుతాం. సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు సోమవారం 9 గంటల నుండి 7వ అదనపు జిల్లా జడ్జి జి చంద్రమౌళీశ్వరి మరియు ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఎల్ దేవి రత్నకుమారి మరియు బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఆధ్వర్యంలో 1K వాక్ మరియు బైక్ ర్యాలీని పెద్దాపురంలో నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో పెద్దాపురం కోర్టు కాంపౌండ్ నుంచి మున్సిపాలిటీ కార్యాలయం దర్గా సెంటర్ మరియు మెయిన్ రోడ్డు మీదుగా నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. కోర్టు సిబ్బంది మాట్లాడుతూ సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టు వారి ఆదేశాల మేరకు మీడియేషన్ ఫర్ నేషన్ అనే అంశంపై ఒక వారం రోజుల పాటు అనగా 10వ తేదీ నుండి 16వ తేదీ జూలై 2025వ తేదీ వరకు నిర్వహించే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు. ఈ యొక్క మధ్యవర్తిత్వంలోనికి అన్ని సివిల్ కేసులు మరియు క్రిమినల్ కేసులలో రాజీ చేసుకోదగ్గ కేసులు వస్తాయని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో గవర్నమెంట్ లీడర్లు, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లు, బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, మధ్యవర్తిత్వం లాయర్స్, కోర్టు సిబ్బంది, పెద్దాపురం సిఐ విజయశంకర్, ఎస్ఐ మౌనిక, మండల న్యాయ సేవాధికారి సంఘం నందుగల పార్సల్ లాయర్స్ మరియు పారా లీగల్ వాలంటీర్స్ పాల్గొన్నట్లు తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు వారి ఆదేశానుసారము మీడియేషన్ ఫర్ నేషన్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు నుంచి చేపట్టడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు నుంచి 16వ తారీఖు వరకు కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఈ రోజున బైక్ ర్యాలీ, తర్వాత 1K రన్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా మధ్యవర్తిత్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ రాజమార్గం అనే ఉద్దేశంతో పెండింగ్గా ఉన్న కేసుల్లో రాజీ జరగడానికి అవకాశం ఉన్న కేసుల్ని మీడియేటర్స్ ద్వారా వారికి చెప్పి ఏ రకంగా రాజీ చేసుకుంటే
మ్యాటర్లు గమ్ముని త్వరితగతిని పరిష్కారం జరుగుతాయన్న విషయాన్ని గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక వారం రోజులు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ రోజు నుంచి 90 రోజుల వరకు ఈ మీడియేషన్ ఫర్ నేషన్ అనే కార్యక్రమాన్ని పెద్దాపురం కోర్టు పరిధిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలు ఉపయోగించుకుని వారి వారి కేసుల్ని త్వరితగతిని పరిష్కరించుకోవడానికి వారి సాయశక్తిలో ప్రయత్నం చేసి అలాగే పరిష్కారం చేసుకుని ముందు వారు ఈ పరిష్కారం ద్వారా మధ్యవర్తి ద్వారా లాభపడాలని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాం. సుపరిపాలన తొలి అడుగు కార్యక్రమంలో భాగంగా 58వ వార్డు శ్రీహరిపురం పాత రామాలయం వద్ద నుండి గుల్లెలపాలెం వరకు వార్డు అధ్యక్షులు కోరాడ శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ విప్ పశ్చిమ నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు పీజీవీఆర్ నాయుడు గణబాబు మరియు పశ్చిమ నియోజకవర్గ పరిశీలకులు రంగనాయకులు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని మాట్లాడారు. జగన్ పాలనలో గాడి తప్పిన అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని కేవలం ఏడాది పాలనలోనే ప్రగతి పదంలో నడిపించామని, ఎన్నడూ లేని విధంగా రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు పరిశ్రమలు వచ్చాయని, అచ్చెన్నాయుడు లోబలో టిడ్కో ఇల్లు పూర్తి చేసి త్వరలోనే ప్రజలకు ఇవ్వడం జరుగుతుందని, ఇప్పటికే 33 kV సబ్ స్టేషన్ కూడా ప్రారంభించామని తెలిపారు. అలాగే తల్లికి వందనం పథకం కింద ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి తల్లికి వందనం కింద తల్లులు ఖాతాలు జమ చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమని, నన్ను 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించిన పశ్చిమ నియోజకవర్గం ప్రజలకు సేవ చేయడమే నా సంకల్పం అని తెలిపారు. అనంతరం నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు గణబాబు శ్రీహరిపురం మీదుగా కుంచెమ్మ కాలనీ గుల్లలపాలెం మీదుగా ఇంటింటికి తిరిగి గత సంవత్సరంలో చేసిన అభివృద్ధి మరియు అందించిన సంక్షేమ ఫలాల గురించి ప్రతి ఇంటికి వివరిస్తూ పర్యటనలో ప్రజలు వారు చెప్పిన సమస్యలు నివృత్తి చేశారు. అదేవిధంగా తల్లికి వందనం పెన్షన్ లబ్ధిదారులు గణబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ప్రధాన కార్యదర్శి పోతాబత్తుల శ్రీనివాసరావు, సిరం ఉమా మహేశ్వరి, యూనిట్ ఇన్ఛార్జీలు, బూత్ ఇన్ఛార్జీలు, వార్డు నాయకులు, క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జెస్, కార్యకర్తలు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. 58వ వార్డులో సుపరిపాలన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే గణబాబు గారి పశ్చిమ నియోజకవర్గం రావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రజలందరూ తండోపతండాలుగా వచ్చి వాళ్ళ యొక్క అభినందనలు తెలిపారు. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇది మంచి ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వంలో అంతా మంచి జరుగుతున్న ఆలోచనతో ప్రజలందరూ నమ్మకం మీద ఓట్లేసి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్డీఏ కూటమిని అధికారం కట్టబెట్టారు. ప్రజలందరికీ తెలుసు గతంలో పడుతున్నటువంటి కష్టాలు, కక్ష సాధింపులు, కూల్చివేతలతో ఆ ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసింది. అదేవిధంగా కూల్చివేతలతోనే ఆ ప్రభుత్వం 154 స్థానాలున్న గత ప్రభుత్వం కేవలం 11 స్థానాలకి పరిమితం అయిందంటే అది గత ప్రభుత్వ పాలకులు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ గత ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేసిన తప్పుదో వల్ల ఈరోజు వాళ్ళకి శాపంగా మారింది. భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళకి ప్రజలు అంగీకరించరు. భవిష్యత్తు కూడా ఆ పార్టీకి లేదని చెప్పి ఈరోజు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం మంచి ప్రభుత్వం. గత ప్రభుత్వంలో ఉండేటప్పుడు పెన్షన్లు 3,000 రూపాయలు చేస్తామని చెప్పి 5 సంవత్సరాల వరకు 3,000 రూపాయలు ఇవ్వలేదు. కానీ ఎన్డీఏ కూటమి ఎలక్షన్లో హామీలో భాగంగా 3,000 రూపాయల పెన్షన్ 4,000 చేస్తామని చెప్పారు. ప్రభుత్వం వచ్చినట్టే ప్రభుత్వం ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సరే 1వ తారీఖు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా పెన్షన్లు రావు, అలాంటిది జీతాలు రావు, అలాంటిది పెన్షన్దారులు ప్రతి ఒక్కరికి 500 రూపాయలతో కలకలలాడుతారు. కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని చూసి మాకు ఎంతో ఆనందం అనిపిస్తుంది. ప్రతి నెల 1వ తారీఖు మీ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నాం, మాకు చాలా ఎంతో అభినందనగా అనిపిస్తుంది. ఇది మంచి ప్రభుత్వం. దీంతో పాటు తల్లికి వందనం అందరికీ తెలిసి చాలామంది స్కూళ్ళు ప్రారంభమయ్యే టైంకి ఫీజులు కట్టలేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి తల్లికి వందనం ప్రతి కుటుంబానికి వేసి ఎంతో దోహదపడ్డారు. కుటుంబంలో ఎంతమంది అంటే అంతమందికి ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం. మరి రానున్న రోజు ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పారు, రేపు ఆగస్టు 15 నుంచి ఉచిత బస్సు, తర్వాత ఆడబిడ్డనిధి, ప్రతి 18 సంవత్సరాల నుంచి 59 సంవత్సరాల వరకు ఆడబిడ్డనిధి మనిషికి 1,500 రూపాయలు, సంవత్సరానికి 18,000 రూపాయలు. ఇది కాదా మంచి ప్రభుత్వం? ఇలాంటి ప్రభుత్వానికి అందరూ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు. మళ్ళీ రాబోయే తరాల్లో కూడా మళ్ళీ ఇంకా 10 సంవత్సరాల వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఉండాలని చెప్పి అందరూ కోరుకుంటున్నారు. మన పారిశ్రామిక ప్రాంతానికి వస్తే ఎమ్మెల్యే గారు కూడా 100% పొలిటీషియన్ 24/7 నిరంతరం ప్రజల మధ్య ఉంటూ అందరూ కష్టసుఖాలు తెలుసుకొని ప్రతి లబ్ధిదారికి ఏవైతే అవసరాలను తీర్చే విధంగా మరి ఎమ్మెల్యే గణబాబు గారు తీరుస్తున్నారు. అప్పటికి ఎప్పుడు కూడా మా పారిశ్రామిక ప్రాంతానికి మా పశ్చిమ నియోజకవర్గం పర్మనెంట్ ఎమ్మెల్యే గణబాబు గారు ఉంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నాం. ఇప్పటికే తెలుసు సంక్షేమం అభివృద్ధి రాష్ట్రంలో 2 కళ్ళుగా భావించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో అభివృద్ధి పథకం నడుస్తుంది. విశాఖపట్నం దానికి అతీతంగా ఈరోజు ప్రధానమంత్రి 2 సార్లు విశాఖ వచ్చి మరి ఆయన అనేక ప్రాజెక్టులకు కూడా శ్రీకారం చుట్టారు. ఒకవైపు ఆర్సీఎల్ మెటల్ స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ,
మరి ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ కంపెనీస్ కానీ ఇతరత్ర ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఈరోజు హై లెవెల్ కారిడార్ కూడా రానున్న రోజుల్లో మెట్రో రైలుకి కూడా సంబంధించి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం జరిగింది. వీటన్నిటి కూడా ఇవన్నీ కార్యరూపం దాలిస్తే విశాఖపట్నం ఒక ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్గా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే కాదు భారతదేశంలోనే ఉంటుంది. మాది కూడా మా నియోజకవర్గం పారిశ్రామిక ప్రాంతం. ఈ పూర్వపు పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఉపాధి కోసం అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయినటువంటి ఎంతోమంది పేదరికానికి వారందరికీ స్వస్తి పలకడానికి కూడా ఈరోజు ఏదైతే P4 మోడల్ కొత్త మోడల్లో ఈరోజు ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన చేసిందో ఆ P4లో వచ్చేటువంటి ఎవరైతే ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా కానీ లేదా సామాజికంగా కానీ వాళ్ళు వృద్ధిలోకి తీసుకురావడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటున్నాం. ఈరోజు మొదటి ఏడాదిలో జరిగినటువంటి సంక్షేమం అభివృద్ధి ఒకవైపు చెబుతూనే గత పాలకులు చేసినటువంటి ఏదైతే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు ఆ నష్టాన్ని కూడా ఈరోజు ప్రజలకు వివరించాలి. ఆ నష్టాన్ని ఒకవైపు అధిగమిస్తూ మరి పట్టాలు తప్పినటువంటి దాన్ని ఈరోజు ఒక గాడిలో పెట్టినటువంటి వ్యవస్థ ఈరోజు ఇప్పుడిప్పుడే మనం గాడిలో పెట్టడమే కాదు ఒక పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమం అభివృద్ధి ఈ రెండు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న తీరును కూడా ప్రజలకి వివరించడం జరిగింది. డెఫినెట్గా వచ్చే వీరు ఏదైతే ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకొని ఎంతో నమ్మకంతో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున పెద్ద మెజారిటీలతో ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు అధికారాన్ని అప్పచెప్పారంటే గత పాలకుల వైఫల్యం అని నేను చెప్పగలను. సో అలాంటివన్నీ అనుభవంలో తీసుకొని ప్రజల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గట్టుగా ఈరోజు అభివృద్ధి ఫలాలు కానీ సంక్షేమ ఫలాలు కానీ ప్రజలకు అందించే క్రమంలో ఈరోజు మరి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. మొదటి ఏడాది గడిచింది. ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ప్రజల్లో ఉండాలి, అధికారంలో ఉన్న ప్రజల్లో ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో పాడా ఏపీడీ వసంత మాధవి పాల్గొని పిఠాపురం పరిసర ప్రాంతాల ప్రజల నుంచి వివిధ అర్జీలను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా పాడా ఏపీడీ వసంత మాధవి మాట్లాడుతూ పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో వివిధ అంశాలపై 74 అర్జీలు అందాయన్నారు. ఇందులో రెవెన్యూ 31, మున్సిపాలిటీ 11, పీఆర్ 7, ఇతరులు 25 వచ్చాయని తెలిపారు. ఈ అర్జీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని ఆమె అధికారులను ఆదేశించారు. అర్జీదారులు వారి యొక్క అర్జీల నమోదు మరియు నమోదైన అర్జీల గురించి వాటి యొక్క స్థితి దానికి సంబంధించి సమాచారం తెలుసుకోవాలని అన్నప్పుడు 1100కి నేరుగా కాల్ చేయవచ్చని తెలిపారు. కాగా పిఠాపురం నియోజకవర్గం కొల్లప్రోలు మండలం దుర్గాడ గ్రామానికి చెందిన కటారి కృష్ణ పాడా కార్యాలయానికి విచ్చేసి పాడా డిప్యూటీ వసంత మాధవికి వినతి పత్రం అందజేశారు. తనకు ఏ విధమైన పొలం గానీ ఇంటి స్థలం గానీ లేదు అని, కానీ తన పేరు మీద 11 ఎకరాల భూమి ఉన్నట్టుగా ఆన్లైన్లో చూపిస్తుందని, దీనివలన ప్రభుత్వ పథకాలు తనకి ఏమీ రావటం లేదని, తాను కటిక పేదవాడినని కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. పేరు అంటే భూమి జీవింటుందండి. ఆ భూమి సేవలుగా అంటే 11 ఎకరాలు జీవింటున్నారండి. మరి ఆ 11 ఎకరాలు మాకు తెలియదండి. అంటే మా ఊర్లో ఈఆర్ఓ గారిని అడిగితే ఆరు అన్నారండి, మీకు రిసీట్ ఇచ్చాను కదా ఆధార్ నీకే ఉంది ఇది అని చెప్తుంది కానీ ఆవిడ తీయలేదండి. అలాగే అక్కడికే సేవలు కూడా వెళ్ళమన్నా ఈఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్తే అది భూమి తగాదులో ఉంది, ఆ భూమి మీకు ఇవ్వదు అని ఏమో అతను అంటున్నాడండి. అందుగురించి ఏం చేయాలో తెలుసుక ఇలా తిరుగుతున్నాండి. అప్పుడే ఈ తల్లి వందనం డబ్బులు పట్టాకా నుంచి తిరుగుతున్నామండి. ఈ తల్లి వందకి లెటర్ పెట్టి నువ్వు అని అన్నారండి. అంటే లెటర్ పెట్టాక డబ్బులు పడతాయి అన్నారండి. మళ్ళీ మా ఊళ్ళో అందరిని అడిగినానండి. పంచాయతీకి వెళ్ళి పంచాయతీ కూడా టూ సచివాలయంలో కూడా అడిగినానండి. అడుగుతుంటే అలా అప్లికేషన్ పెట్టామండి, దానివల్ల మీకు డబ్బులు పడతాయి అన్నట్టుగా మాట్లాడి చెప్పారండి. మరి నేను వెళ్ళి చెక్ చేసుకోమన్నారండి, ఇంకా రాలేదని చెప్పారండి. అందుకనండి వచ్చానండి ఇక్కడికి. నా పేరు అండి వ్యవసాయం పని కూలి పని అండి సార్. కూలి పనిలో బతకాలండి. ఇక తల్లి అని పెట్టండి, తల్లి పెళ్లి చేస్తండి. తల్లి పెద్ద హాస్పిటల్లో కాకినాడ పెద్ద హాస్పిటల్లో 2017లో అండి 28 డేట్ చనిపోయిందండి ఆ పాప. అప్పటికి తల్లిదండ్రులు లేడండి. అలా నానమ్మ ఉంటే నానమ్మ కూడా మేము పెంచుకోమని మా చేతులు పెట్టేయారండి. అప్పటి నుంచి ఇలా పెంచుకుంటున్నామండి. తండ్రి కూడా చనిపోయా? తండ్రి మీ పేరు అసలు ఏమూ లేదన్న కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం బూరుగుపూడి గ్రామంలో 2007వ సంవత్సరంలో పుష్కర కాలువ నిర్మాణంలో సుమారు 150 గృహాలు కాల్చేశారని, బాధితులందరికీ పుష్కర పునరావాస కాలనీ ఏర్పాటు చేసి సిమెంట్ రోడ్లు, మంచినీటి సదుపాయం, వీధి లైట్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్క బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వమే పక్కా భవనం నిర్మించి ఇస్తామని పెద్దాపురం ఆర్డీఓ జిల్లా కలెక్టర్ ఇచ్చిన హామీ మేరకు పునరావాస కాలనీ వద్ద ఇచ్చిన ఖాళీ స్థలాల్లో
తాటి ఆకు పాకలు వేసుకుని జీవిస్తున్నామని, గత 18 సంవత్సరాల నుండి సంబంధిత అధికారులను తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని, గృహాలు నిర్మించాలని అధికారుల చుట్టూ ఎన్నిసార్లు తిరిగినా సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంపై బాధితులంతా సామాజిక ఉద్యమకారుడు పాటంశెట్టి సూర్యచంద్రకు తమ కష్టాలు వివరించారు. సూర్యచంద్ర పుష్కర కాలనీ సందర్శించి వారి బాధను స్వయంగా చూసి బాధితులు అందరినీ కెర్లంపూడి తహసీల్దార్ వద్దకు తీసుకువెళ్లి సమస్య వివరించి ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక నందు సమస్యలు తక్షణం పరిష్కరించాలని ఫిర్యాదు చేయడమైంది. గౌరవ శాసనసభ్యులు జ్యోతుల నెహ్రూ మరియు అధికారులు స్పందించి పుష్కర పురావాస కాలనీ బాధితులందరికీ న్యాయం చేయాలని బాధితుల పక్షాన పాటంశెట్టి సూర్యచంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. కెర్లంపూడి మండలం బూరుగుపూడి గ్రామంలో గత 2007 సంవత్సరంలో పుష్కర పోలవరం కాలువలు అలైన్మెంట్ నిమిత్తం రైతులకు సాగునీరు అందివ్వడం కోసం పుష్కర కాలువలో ఉన్నటువంటి బూరుగుపూడి గ్రామంలో పుష్కర అలైన్మెంట్లో వచ్చినటువంటి సుమారు 100-120 మధ్యలో ఇల్లులు అక్కడ పుష్కర కాలంలో కూలిపోవడం జరిగింది. ఆ ఇల్లులు నాడు 2007 సంవత్సరంలో తక్షణం మీరు ఖాళీ చేయాలి, ఇక్కడ కాలువ తవ్వుతా ఉన్నామని చెప్పేసి సంబంధిత అధికారులు అందరూ కూడా మిషన్లతో రావడం, మరి మేమందరూ కూడా ఈ బాధితులు అందరూ ఎవరైతే నష్టపోతా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మాకు ఏ రకమైన నష్టపరిహారం ఇవ్వకుండా, మేము ఎక్కడ ఉండాలో స్థలం చూపించకుండా, మాకు ఇల్లు లేకుండా మీరు ఇంత దౌర్జన్యం చేయడం ఏంటని చెప్పేసి 2007 సంవత్సరంలో మేమందరూ కూడా ఇక్కడ కాలువ దగ్గరే టెంట్ వేసుకుని సుమారు 1 రోజులు నిరాహార దీక్ష చేయడం జరిగింది. ఆ నిరాహార దీక్ష చేసినప్పుడు సంబంధిత ఆర్డీఓ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు అందరూ కూడా స్పందించి మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రీ జ్యోతుల నెహ్రూ గారు కూడా ఆ రోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది టెంట్ దగ్గరికి. అదే రకంగా ఆర్డీఓ గారు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. అందరూ కూడా స్పందించి మీకు ఇక్కడ స్థలం కేటాయిస్తాం, పుష్కర కాలనీకి స్థలం కేటాయిస్తాం, ఆ స్థలంలో మీకు సిమెంట్ రోడ్లు వేయించడం, విద్యుత్ ఎలక్ట్రికల్ లైన్ వేయించడం, అక్కడ మంచినీరు ట్యాంక్ కట్టి ప్రతి ఇంటికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వడంతో పాటు ప్రతి ఇల్లు కూడా ఇందిరమ్మ హౌసింగ్ లోన్లో పెట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పక్కా గృహం కట్టిస్తామని మమ్మల్ని నమ్మించి వీరందరినీ మోసం చేసి బలవంతంగా దౌర్జన్యంగా ఇల్లులు ఖాళీ చేయించి ఇక్కడికి 18 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పెట్టడం జరిగింది. మరి గత 18 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వీరందరూ కూడా చూడొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఈ తాటాకి ఇళ్ళల్లో మీరు చూడండి, వీడియో తాటాకి ఇళ్ళల్లో ఈ తొప్పలు డొంకలు ఇవన్నీ అడవి లాంటి ప్రాంతంలో ఇక్కడ వీరు నరక యాతన పడుతూ ఈ పావులతో, పురుగులు, పుట్రలతో ఎన్నో అవస్థలు పడుతున్న పరిస్థితి. ఇక్కడ నుంచి పిల్లలందరూ కూడా బడికి వెళ్ళాలంటే కిలోమీటర్ పైన నడిచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి చిన్న పిల్లలు. అదే రకంగా గర్భిణీ స్త్రీలు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలన్నా, మరి కూలి పనులకు వెళ్ళాలన్నా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా సరే ఊరికి దూరంగా ఉంది. పోనీ ఊరికి దూరంగా ఉంది ఇచ్చారు అని చెప్పి అనుకుంటే ఇక్కడ మెయిన్ ముఖ్యంగా ఇల్లు నిర్మించడం కానీ, రోడ్లు కానీ ఏ రకమైన వసతి లేదు. ప్రభుత్వం నాడు తప్పనిసరిగా మీకు అక్కడ ఒక ఆదర్శమైన కాలనీ కింద చేసి ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళ నమ్మబలికి ఆ రోజు ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. మరి గత 18 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వీరందరూ ఎంతోమంది అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా సరే పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఈరోజు మళ్ళీ కెర్లంపూడి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి మరి ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక ప్రతి సోమవారం జరిగే అక్కడ పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమం దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంఆర్ఓ గారికి అందరూ కూడా వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ప్రభుత్వాన్ని సందర్భంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం, మరి ఇక్కడ పోలవరం పుష్కర కాలువల ద్వారా రైతులకు నీరు ఇవ్వడానికి మంచి ఆలోచనతోనే చేస్తా ఉన్నారు. అదే రకంగా ఈ కాలువల్లో ఇల్లులు పోయిన వాళ్ళు నోట్లో మట్టి కొట్టడం మీకు న్యాయం అని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. చాలా అన్యాయంగా చేస్తా ఉన్నారు. అక్కడ పోలవరం ప్రాజెక్టు ఇంకా పూర్తి కాని పరిస్థితి, ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో తెలియదు. మరి సుమారు ఇంచుమించు లేదంటే 20 సంవత్సరాల ముందుగానే రైతులందరి దగ్గర భూములు తీసుకుని ఇల్లులు పడగొట్టి కాలువలు తవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, బాధితులందరి పక్షాన వీళ్ళందరికీ న్యాయం చేయాలి. న్యాయం చేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇళ్ళ పట్టా ఇవ్వడం, ఇల్లులు నిర్మించడం, ఇక్కడ సిమెంట్ రోడ్లు వేయించడం, మరి అన్ని రకాలుగాను ఇక్కడ మంచినీళ్ళు ట్యాంక్ నిర్మించడం, అన్ని రకాల వసతులు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసే వరకు కూడా ఈ బాధితులందరి తరపున కూడా నిలబడతాం, పోరాడతాం. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గం కంచికచర్ల పట్టణం ఓసీ క్లబ్ లో బాబు షూరిటీ మోసం గ్యారంటీ కార్యక్రమ విస్తృత స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వైసీపీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు దేవినేని అవినాష్, ఎన్టీఆర్ జిల్లా పార్లమెంట్ పరిశీలకులు మదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ మొండితోక అరుణ్ కుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్యే మొండితోక జగన్మోహన్ రావు తదితర ముఖ్య నాయకులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ మొండితోక అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ వచ్చే ఎన్నికల్లో మా ప్రభుత్వమే వచ్చిన వెంటనే టీడీపీ సంవత్సర పాలనలో చూపించిన రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని మేము కేవలం 2 నెలల్లోనే చూపిస్తామని, మేము టీడీపీ నాయకుల కంటే అడ్వాన్స్ గా ఉన్నామని పుష్ప 2 డైలాగ్ చెప్పారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల కార్యకర్తల ఇళ్లకు వెళ్లి రప్పరప్ప చేస్తామంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ బాధ్యతను మొండితో అరుణ్ కుమార్ ను నేను తీసుకుంటున్నానని బహిరంగ సవాల్ విసిరారు. మాట్లాడవలసింది, తేల్చుకోవలసింది
సోషల్ మీడియా దగ్గర నుంచి, పార్టీ నాయకుల దగ్గర నుంచి, పార్టీ కార్యకర్తల దగ్గర నుంచి, ఆఖరికి ఎప్పుడో పెట్టిన కేసుని మీరు చేసినట్టు కాకుండా మీకన్నా మేము అడ్వాన్స్గానే ఉన్నాం. మీరు చేసిన ప్రతి పని కూడా మీకైతే ఒక రెడ్ బుక్కే ఉంది. మా దగ్గర ప్రతి కార్యకర్త దగ్గర ప్రతి ఒక్క బుక్ని అమలు చేసే బాధ్యత డాక్టర్ గారు తీసుకుంటారు, జగన్మోహన్ రెడ్డికి తీసుకుంటారో తెలియదు కానీ ఈ మధ్య ఆ బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన లేదు. అప్పుడు వాళ్ళు తెలుస్తుంది ఎంత తప్పు చేసేస్తామో. 5 సంవత్సరాలు చాలా ప్రశాంతంగా పరిపాలించిన వాళ్ళని గెలికి ఎగిరి కొట్టించుకున్నట్టున్నాడు. అటువంటి పరిపాలన ఎవరు చెప్పినా చేయకపోయినా ఈ నందిగామ నియోజకవర్గంలో మీ అన్నగా మీ తమ్ముడిగా మొండితో అక్రమంగా జైలుకి వెళ్ళారు. ఏ నాయకులైతే కేసులు పెట్టించుకున్నారో వాళ్ళ చేతే వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి నాకు శక్తి ఉందో తెలియదు కానీ దేవుడిచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన పెద్ద శక్తి ఎవరిని కూడా ఒకే ప్రసక్తి లేదు. ఏ గ్రామం కూడా వదిలే ప్రసక్తి మీరు అనుకున్నాము పోయినసారిలాగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మన నాయకులు తీసుకొచ్చి అన్నా ఆయన మంచోడే వాడికి పని చేద్దామని అనుకుంటే ఏ నాయకులు తీసుకొస్తే వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్లైన్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో AI+ క్యాంపస్ నిర్మించనున్నట్లు ప్రకటించిన బిర్లా గ్రూప్ ITS ఛాన్సలర్. ఈ క్యాంపస్ ఏర్పాటుకు సుమారు 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు తెలిపిన కుమార్ మంగళం బిర్లా. ఏపీలో కేవలం రెడ్ బుక్ పాలన మాత్రమే సాగుతుందని ఆరోపించిన మాజీ మంత్రి పేర్ని కార్యకర్తలపై తప్పుడు కేసులు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేస్తే వారిని న్యాయస్థానాల్లో నిలబెడతామని హెచ్చరించిన నాని. నూతన వాహనాలకు కేర్ ఆఫ్ గా నిలిచిన హర్ష మోటార్స్ మరో వాహనాన్ని లాంఛనంగా విడుదల.
విశాఖ నగరంలో మద్దలపాలెంలో ఉన్న ప్రీమియం షోరూంలో పెరిగిన విద్యుత్ ధరలు తగ్గించాలంటూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టిన కాంగ్రెస్ నాయకులు అధికారంలోకి వస్తే విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గిస్తామని ఎన్నికలలో హామీ ఇచ్చినా ఇప్పుడు మోసం చేశారని నినాదించిన హస్తం నేతలు. దృష్టి బులెటిన్ మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.